السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں، اسلامیات لازمی کلاس 10 کے ساتھ احمد ساقی حاضر خدمت ہے۔ سورۃ الاحزاب کا سبق نمبر 6 ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ یعنی مختصر سوالات و جوابات حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کے مختصر سوالات و جوابات حل کرتے ہیں۔ تو میرے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے، عدت سے کیا مراد ہے؟ عدت سے کیا مراد ہے؟ ایک مرتبہ یہ سوال اس سے پہلے بورڈ پیپرز میں آ چکا ہے۔ تو میرے بچوں، عدت سے مراد وہ وقت ہے جو ایک عورت کو خاوند کے فوت ہو جانے یا طلاق ملنے کے بعد گزارنا ہوتا ہے۔ یعنی کسی عورت کو اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے یا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جو وقت گزارنا ہوتا ہے اگلی نکاح اور شادی سے پہلے اس خاوند کے گھر میں، اسے عدت بولتے ہیں، جس دوران وہ اور شادی نہیں کر سکتی۔ یعنی عدت اس وقت کو کہتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد عورت گزار رہی ہوتی ہے لیکن اس میں اسے شادی کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر نکاح کے بعد خامد صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دے تو کوئی عدت نہیں۔ یعنی اگر خامد نے نکاح کر لیا ہے لیکن حقوق زوجیت اختیار نہیں کیے، طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہے، پھر وہ فوراً آگے نکاح کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ ترجمہ لکھیں۔ تو پہلے بچوں، یہ سوال 3 مرتبہ سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے، بڑا اہم، بڑا مشہور سوال ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر چیز ہے، اللہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ترجمہ لکھیں۔ یہ سوال 20 سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ ترجمہ ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ وَبَشِّر، خوشخبری دے دو، الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہوگا۔ یعنی ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا فضل تیار ہے۔ جو ہی وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا فضل تیار ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سبحوہ بکرۃ وَاصیلا۔ ترجمہ لکھیں۔ پیارے بچوں، 2 مرتبہ یہ سوال اس سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ اور صبح و شام یعنی دن رات، میں نے کل بھی یہ بات پچھلے لیکچر میں سمجھائی تھی کہ صبح و شام سے مراد دن اور رات ہے، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو۔ سوال نمبر 5 ہے، سراحن جمیلہ۔ ترجمہ لکھیں۔ سراحن چھوڑ دینا، رخصت کر دینا، جمیلہ اچھے طریقے سے۔ یعنی اگر تمہارا کسی عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ نبھا نہیں ہو رہا، آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں اس آیت سے مراد ہے سراحن جمیلہ، یعنی اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور اس عورت کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، حقوق زوجیت میں نہیں لینا چاہتے اور نکاح ہو گیا ہے تو آپ اس کو صحبت کے بغیر ہی چھوڑنا چاہتے ہیں، تو فرمایا چھوڑ دیں، چھوڑ سکتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے، کچھ نہ کچھ اس کو دے دلا کر۔ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر آدھا حق مہر دینا پڑے گا، اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے کر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیں۔ سوال نمبر 6 ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرا۔ کس نبی کے اوصاف ہیں؟ اور یہ سوال بھی اس سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ یعنی شاہد، مبشر اور نذیر، یہ کس نبی کی صفات ہیں، کس نبی کے القابات ہیں؟ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حسنین کریمین کے نانا ہیں، حسنین کریمین کے نانا، یہ ان کے القابات اور ان کی صفات ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، رکوع نمبر 6 میں سابقہ انبیاء کی کون سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے کون سے اوصاف، ان کی کون سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟
नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरते थे। नंबर 2, अल्लाह का पैगाम जूं का तूं लोगों तक पहुंचाते थे, यानी अल्लाह की तरफ से जो पैगाम उनको दिया गया था उन्होंने जूं का तूं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक, उन लोगों तक जिनकी तरफ उनको मुकर्रर किया गया था, पहुंचा दिया। सवाल नंबर 8 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं कहकर अल्लाह के रस्म को तोड़ना चाहते थे। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्यों फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम। तो मेरे बच्चों, मुतबन्ना की मनकूहा से तलाक के बाद, मुतबन्ना मीन ले पालन, अडॉप्टेड बेटा, उसकी मनकूहा यानी जिससे उसका निकाह हो चुका हो, तलाक के बाद मुतबन्ना के बाप के लिए नाजायज होने की रस्म को तोड़ना मकसूद था। यानी अगर किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो अपने उस अडॉप्टेड बेटे की शादी करता है, अब वो अडॉप्टेड बेटा जो है वो अपने निकाह में आने वाली दौजा जो है उसको तलाक दे देता है। अब जिसको उसने लेकर पाला है, तलाक उसने दी है, तो वो जो उसकी बीवी है, लेकर पालने वाले की बहू कैसे बनती है? क्योंकि वो तो जिसको पाला है वो अपने बाप का बेटा है, ये बहू उसकी बनेगी, ये लेकर पालने वाले की थोड़ी बनेगी। अल्लाह यहाँ इस रस्म को तोड़ना चाहते हैं कि कुफार ये कहते थे कि जिसको लेकर पाला है वो भी हकीकी बेटे के मानों में आता है, लिहाजा उसकी बीवी जो है वो लेकर पालने वाले की बहू बनेगी। अब बहू से शादी नहीं होगी, लिहाजा अल्लाह ताला ने इस रस्म को तोड़ने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो है वो बचपन में ही अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिए। अब वो आप में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लिहाजा उनका बेटा नहीं है, तो उनकी बहू कैसे? तो फरमाया और ये भी कि ले पालों को उसके हकीकी बाप के नाम से पुकारा जाए। बहुत सारे लोग जो अपने नाम के साथ रजिस्टर्ड कर लेते हैं, पुकारते हैं, ये गलत है। फरमाया ये इसलिए मैंने ये रस्म तोड़ी है ताकि एक तो ले पालक बेटा जो है जिसने पाला है उसको, वो उससे उसकी मनकूवत से शादी कर सकता है। दूसरी बात, उन बेटों को उनके हकीकी बाप के नाम से पुकारा जाए, ना कि जिसने लेकर पाला है उसके नाम के साथ पुकारा जाए। चुनांचे हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ैद बिन मोहम्मद की बजाय ज़ैद बिन हारिसा पुकारा जाने लगा, क्योंकि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद के बारे में फरमाया था ज़ैद बिन मोहम्मद, यानी आपको इतने प्यारे थे ज़ैद कि आप उसको अपना बेटा कहा करते थे। तो लोगों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब कर दिया कि ये ज़ैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। तो अल्लाह ताला ने इस रस्म को तोड़ने के लिए जो कुफार ने कायम कर रखी थी, ये आया मुबारक नाज़िल फरमाई और इसकी वजाहत फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, लिहाजा ये जो ज़ैद है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं बल्कि हारिसा के बेटे हैं, लिहाजा उनकी जो मनकू है वो हारिसा की बहू बनती है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं। इसलिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद की बीवी से शादी कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम मुसलमानों के लिए जो ले पालक बेटे पालते हैं, रखते हैं, उनकी मनकूहा से उनकी शादी ममनू नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के इंतहाई अहम मुख्तसर सवालात और जवाबात। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटे के बटन को दबाना मत भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।